Welcome to Lata CTZ online classes. This is part 4 of laws of motion. In part 3 we learn Newton's first law, and there I ask a question for you. I leave a question for you. So answer for that question is B. So B is answer. You check your answer is correct or not. So what is Newton's first law of motion? Yes, an object at rest stays at rest, and an object in motion stayed in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. If F net equal to 0, then the velocity of an object is either 0 or constant. So how to understand this? So see, in example 1, we already know that athletes run some distance before taking a long jump to gain inertia of motion. So that is dynamic inertia to take a very long jump. But do all athletes gain same amount of inertia? No, they can't, because the inertia of their body is different from one of another. So how it is, we have to understood. We'll take examples, some examples. Here is this easy to push this book or this pen with our finger. Yes, we can observe that it is difficult to push a big book with our finger, and it is very easy to push the pen with our finger because of the book has greater inertia than this pen. So what is this book possesses more inertia than a pen? Yes, this called inertia of property of matter that resists changes in its state of motion or rest. So it depends on the mass of the object. So the book has more inertia than a pen because of its mass. So the book has more mass, that's why it's have more inertia. So mass of object consider as the measurement of inertia. So the SI unit of mass is kilogram, that's why the unit of inertia also kilogram. So how to understand some more examples? So what is the relation between inertia and mass? So we take this example activity. So two wooden blocks. Here we take two wooden blocks, but this is bigger than this, and these are different masses. This is bigger, higher mass than this, and we are pushing. First of all, we have to place them in a straight line drawn on the floor as shown in figure. So give the same push and same time on both blocks with the help of a wooden scale. What do you notice? Yes, this moves more further than this because it has more inertia than this. So what is our observation? Through our observation we can tell that the greater the mass of an object, that more it resists the change in its state of motion. So mass is a property of an object that specifies how much inertia that object has. So here there is a problem we have to solve. A body of mass m is kept on a horizontal floor. So horizontal floor, this means horizontal floor, and it is pushed in the horizontal direction with the force of 20 newtons continuously, so that it moves steadily. Then draw FBD. FBD means, yes, free body diagram, a diagram showing all the forces acting on the body at a point of time. And next, what is the value of friction? So here this is our FBD, free body diagram. Here this is the object and this is the force we are applying to push it, but the friction is working opposite to this force, that's why it is not moving. And this is the weight, that is gravity, and this is normal force.
So this is our FBD. Now solution. So given that the body moving steadily, hence the net force on the body is 0. So both in horizontal and vertical directions. So we can take that force acting it along horizontal direction and this is force and opposite this is friction. These are same, that is F net equal to 0. F, what is F net? This big F plus small f. So these are in opposite directions. So that's why you have to take F plus minus F. So if this is plus, this will minus because of opposite directions. So this is force, this is friction. So this F plus minus F equal to 0, that is F equal to F. That means which the force we are applying on this body, that is only friction. So friction is 20 newtons because of we are applying 20 newtons. Force is 20 newtons, that is why friction also 20 newtons because of F net equal to 0, that is why. Okay. So this is our problem solving method, how to solve. మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం చెప్పుకున్నాం. న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఫలిత బలం పనిచేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువు అదే స్థితిలో, సమచలనంలో ఉన్న వస్తువు కూడా అదే సమచలనంలో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. అంటే ఎఫ్ నెట్ అనేది 0 అయితే ఆ వస్తువు యొక్క వేగము శూన్యం అవ్వడం లేక స్థిరంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, మరి దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే, చూడండి, లాంగ్ జంప్ చేసే క్రీడాకారులు గమన జడత్వం పొందడానికి కొంత దూరం నుండి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారని చెప్పుకున్నాం. మరి అందరూ క్రీడాకారులు ఒకే పరిమాణంలో గమన జడత్వాన్ని పొందుతారా? పొందలేరు. ఎందుకంటే వారికి ఉన్న శరీరానికి ఉన్న బరువును బట్టి వాళ్ళు పొందుతారు. మరి దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇక్కడ ఒక పుస్తకం, ఒక పెన్ను ఉంది. దీన్ని మనం ఒక వేలితో నెట్టడం, దీన్ని నెట్టడం తేలిక, పెన్ను నెట్టడం తేలిక పుస్తకం కంటే. ఎందుకు అంటే పుస్తకము ఎక్కువ జడత్వం కలిగి ఉంది. ఈ ఎక్కువ జడత్వం దేనివల్ల వచ్చింది? మరి జడత్వం అంటే ఏంటి? వస్తువులు తమ చలన స్థితిలో మార్పుని వ్యతిరేకించే ధర్మాన్ని జడత్వం అంటాం. ఇది వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ పెన్ను కంటే పుస్తకాన్ని నెట్టడం కష్టం. ఎందుకంటే పుస్తకం అనేది ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి కలిగి ఉంది, అంటే ఎక్కువ జడత్వాన్ని కలిగి ఉంది. అంటే ఈ జడత్వం కొలతనే వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి అంటున్నాం. ఈ ద్రవ్యరాశి యొక్క ప్రమాణము కిలోగ్రాములు. మరి ఈ జడత్వానికి ద్రవ్యరాశికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? మనం ఒక కృత్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మనము రెండు వేర్వేరు ద్రవ్యరాశులు గల రెండు చెక్క దిమ్మలు తీసుకుంటున్నాం. ఇది ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి కలది, ఇది తక్కువ ద్రవ్యరాశి కలది. ఈ చెక్క దిమ్మల్ని ఒక గచ్చుపై ఉంచి లేదా ఒక టేబుల్ పై ఉంచి ఒకే సరళ రేఖను గీస్తున్నాం. ఈ ఒకే సరళ రేఖ దగ్గర ఉంచుతున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఈ రెండు చెక్క దిమ్మల్ని ఒక చెక్క స్కేల్ సహాయంతో ఒకే బలంతో ముందుకు నెట్టుతున్నాం. నెట్టినప్పుడు ఏది ఎక్కువ ముందుకు వస్తుంది? ఏది రాదు. మనకు తెలుసు ఇది ఎక్కువ ముందుకు వస్తుంది, ఇది ఎక్కువగా ముందుకు రాదు. ఎందుకు మరి? ఎందుకంటే వాటి యొక్క ద్రవ్యరాశి అధికం అవుతున్న కొద్దీ ఆ గమన స్థితిలో మార్పును వ్యతిరేకించడం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల అది కొంత దూరమే ముందుకు వెళ్తుంది. తక్కువ బరువు ఉన్నప్పుడు, తక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉన్నప్పుడు అది ఎక్కువ దూరం ముందుకు వెళ్తుంది. కాబట్టి ఈ వస్తువుకుండే ద్రవ్యరాశి అనే ధర్మము ఆ వస్తువు ఎంత జడత్వాన్ని కలిగి ఉందో నిర్ణయిస్తుంది. మరి ఇప్పుడు మనం ఒక సమస్యను సాధిద్దాం. ఒక సమతలంపై ఉంచిన m ద్రవ్యరాశి అనే వస్తువుపై క్షితిజ సమాంతరంగా 10 న్యూటన్లు, మనకు అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో 20 న్యూటన్లు ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని 20 అని రాసుకోండి, ఆన్సర్ 20 వస్తుంది. లేదు మనం 10 న్యూటన్లు అని రాసుకుంటే మన ఆన్సర్ కూడా 10 అవుతుంది, అది గమనించాలి. అంటే మీరు ఇక్కడ 10 రాసుకుంటే ఆన్సర్ కూడా 10 రావాలి కదా. సో 20 న్యూటన్ల బలం నిరంతరంగా ప్రయోగించడం వల్ల వస్తువు నిలకడగా కదులుతుంది. అయినా స్వేచ్ఛా వస్తుపటం అంటే FBDని గీయండి. వస్తువుపై పనిచేసే ఘర్షణ బలం ఎంత? ముందుగా FBDని ఎలా గీయాలి అంటే, ముందుగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ వస్తువుని ఒక దిమ్మెలాగా ఊహించుకుంటున్నాం. ఇది వస్తువు,
ఈ వస్తువుపై మనకి ఏమేమి పనిచేస్తున్నాయి, ఇటువైపు మనం నెడుతున్నాం అంటే ఫోర్స్ బలం పనిచేస్తుంది, దీనికి ఆపోజిట్గా దీనికి వ్యతిరేక దిశలో ఫ్రిక్షన్ ఘర్షణ పనిచేస్తుంది, దీన్ని పైకి నెట్టే బలం నార్మల్ ఫోర్స్ అభిలంబ బలము, దీన్ని కిందికి నెడుతున్న బలము దాని యొక్క బరువు డబ్ల్యూ వెయిట్. సో ఇది మన స్వేచ్ఛా వస్తుపటము ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటాం. మరి ఇక్కడ ఘర్షణ ఎంత పనిచేస్తుంది అని ఆలోచిస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఈ వస్తువు కదలట్లేదు అంటే ఆ వస్తువుపై పనిచేసే బలాలు సున్నా ఉన్నాయి అంటే ఎఫ్ నెట్ అనేది సున్నా. ఎఫ్ నెట్ అంటే ఏమిటి, ఎఫ్ నెట్ అంటే దీనికి క్షితిజ సమాంతరంగా పనిచేసే బలాలు శూన్యము, అలాగే నిట్ట నిలువుగా పనిచేసే బలాలు కూడా శూన్యం. ఇక్కడ మనం క్షితిజ సమాంతరంగా పనిచేసే బలాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఈ బిగ్ ఎఫ్ ప్లస్ స్మాల్ ఎఫ్ అంటే బలము ప్లస్ ఘర్షణ ఈజ్వల్ టు సున్నా అవుతుంది. కానీ ఇవి వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి మైనస్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అని వస్తుంది అంటే బలము ఈజ్వల్ టు ఘర్షణ. మరి ఎంత మనం తీసుకున్న బలము 20 న్యూటన్లు కాబట్టి 20 న్యూటన్లు అనేది ఆన్సర్. ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్లో 10 న్యూటన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 10 న్యూటన్లే రావాలి, లేదు మీరు 20 న్యూటన్లను రాసుకుంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా 20 న్యూటన్లనే వస్తుంది. ఇది మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే పద్ధతి. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో మొదటి ప్రశ్న, జడత్వము మరియు ద్రవ్యరాశుల మధ్య సంబంధాన్ని ఒక ఉదాహరణతో వివరించండి. రెండో ప్రశ్న, ఓకే మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం రాద్దాం. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నదే జడత్వము ద్రవ్యరాశి మనం సంబంధాన్ని వివరించాలి కృత్యం ద్వారా. చూడండి ఇది మన ముందుగా ఇక్కడ వరకు రాయండి, ఈ పటం కూడా గీయండి, ఆ తర్వాత మీరు ఇది కూడా రాయాలి, పరిశీలన కూడా రాయాలి. ఇది మన ఒకటో ప్రశ్నకి జవాబు. ఇక రెండో ప్రశ్న, ఒక ఎగిరే కీటకము వేగంగా వెళ్తున్న కారు అద్దాన్ని ఢీకొన్నచో ఏం జరుగుతుంది? కీటకము మరియు కారుపై ఒకే బలం ప్రయోగించబడుతుందా? ఎందుకు? లేదు, కీటకం మరియు కారుపై ఒకే బలం ప్రయోగించబడదు. రాయాల్సింది ప్రయోగించబడదు. ఎందుకు? ఎందుకంటే కారుకు ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉంది అంటే ఎక్కువ జడత్వం ఉంది, కీటకానికి తక్కువ జడత్వం ఉంది కాబట్టి ఒకే రకమైన బలం ప్రయోగించబడదు. ఇక బి, గుద్దుకున్న తర్వాత కీటకం మరియు కారు ఒకే త్వరణాన్ని కలిగి ఉంటాయా? ఎందుకు? గుద్దుకున్న తర్వాత కీటకము యొక్క త్వరణం మారుతుంది, కారు యొక్క త్వరణం మారే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే కీటకం చాలా తక్కువ జడత్వాన్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి దీని త్వరణం ఆగిపోతుంది అంటే అది అక్కడే పడిపోతుంది. కారు మాత్రం అదే వేగంతో అదే త్వరణంతో ముందుకు వెళ్తుంది ఎందుకంటే అది చాలా ఎక్కువ జడత్వాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది మీరు రావాల్సిన ఆన్సర్. ఓకే, ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం కొన్ని. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ the relation between inertia and mass with an example. So here we already do the activity of the relation between mass and inertia. So this one how to write, this is first answer and you have to write observation also. So here our observation, so this also you have to write in first answer. Okay, so from here we have to write from here to here, after that here to here. Okay, next one, second question, if a fly collides with the windshield of a fast moving car, what will happen? If the impact force experienced is same for the fly and car? No, not same. Why? Because of the car has higher inertia than the fly. You have to write no, because of the car has higher inertia than the fly, and B is the same acceleration experienced by the fly and the car. Why? This is also no, because of the car has more inertia. So same answer here also, they will not experience the same acceleration due to different inertia. Okay, next third one, two objects of mass 50 kg and 10 kg are at rest, then
Which object has more inertia of rest? Yes, the 50 kgs object has more inertia of rest. Here on which you have to write 50 kgs. After that you have to write 50 kgs object has more inertia of rest. This is A. B. If they are in uniform motion, then which will have more inertia of motion? Why? Yes, the 10 kgs have more inertia of motion because these have less inertia. So, you have to write 10 kgs object because of it has less inertia. Next, the mass of an object is a measure of inertia. Explain. Yes, the mass of object is a measure of inertia. Why and how to explain? So, see here this example you have to write, and so this is your third answer. Third or fourth? Yes, it is fourth, I think. Yes, fourth answer. Okay. Next, Telugu medium. Third one. 50 kg మరియు 10 kg ద్రవ్యరాశుల రెండు వస్తువులు నిశ్చలంగా ఉన్నాయి. అయినా ఏ వస్తువు ఎక్కువ జడత్వం కలిగి ఉంది? అంతే కదా, ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి కలిగి ఉన్నది ఎక్కువ జడత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే 50 kg ఉన్న వస్తువు ఎక్కువ జడత్వాన్ని కలిగి ఉంది. ఒకవేళ అవి సమచలనంలో ఉంటే ఏది ఎక్కువ గమన జడత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది? ఎందుకు? ఇది 10 కిలోగ్రాములు ఉన్నది ఎక్కువ గమన జడత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది తక్కువ జడత్వాన్ని కలిగి ఉంది. అవునా? జడత్వం అంటేనే దాని యొక్క గమనాన్ని అది ఆపుతుంది అంటే దానికి ఎక్కువ జడత్వం ఉన్నప్పుడు అది ఎక్కువ ఆపుతుంది, తక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఆపుతుంది. కాబట్టి 10 kg దానికి ఎక్కువ గమన జడత్వం ఉంటుంది. అది అంటే అది తొందరగా కదులుతుంది. ఇంకా జడత్వం యొక్క కొలతనే వస్తువు ద్రవ్యరాశి అంటారు, వివరించండి. అవును, జడత్వం యొక్క కొలతనే మనం ద్రవ్యరాశి అంటామని చెప్పాం. ఎందుకంటే దీనికి ఉదాహరణగా ఇది తీసుకున్నాం. ఈ ఉదాహరణతో పాటు ఇక్కడ వరకు మీరు ఆన్సర్ రాయండి. ఇది మన 4వ ప్రశ్నకి జవాబు. ఓకే, ఇంకా 5వ ప్రశ్న, ఫిఫ్త్ వన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఫిఫ్త్ వన్. సో a book of mass m is kept on the horizontal floor and it is pushed in the horizontal direction with a force of 5 Newton continuously so that it moves steadily. Then draw FBD, a draw showing all forces acting on the body at a point of time. So, here we already do this problem with 20 newtons. So, here you have to take this as 10 newtons. So, this is our FBD. So, same, but here they give 5 newtons. So, you have to write 5 newtons. Okay. So, this is fifth answer. Fifth one. Next. Why do we fall down when one pulls the carpet where we stand fast? Not fast, give reason. So, when we stand on a carpet, if one pulls, what will happen? We will fall down because of inertia. That is called static inertia. Because of static inertia, we have to write static inertia. Because of we are in rest position, that's why we fall down. Okay. ఐదవ ప్రశ్న, సమతలంపై ఉంచిన m ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుపై క్షితిజ సమాంతరంగా 5 న్యూటన్ల బలం నిరంతరంగా ప్రయోగించడం వల్ల ఆ వస్తువు నిరకలుగా కదులుతుంది. అయినా స్వేచ్ఛా వస్తుపటం గీయండి, వస్తువుపై పనిచేసే ఘర్షణ బలం ఎంత? ఇంతకుముందు ఇది మనం 20 న్యూటన్లతో దీన్ని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం. సో, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ 5 న్యూటన్లుగా రాసుకొని దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. కాబట్టి సేమ్ మనం రాయవలసింది చూడండి, మన 5వ ప్రశ్నకి జవాబు ఇక్కడే ఉంది, కానీ ఇక్కడ మీరు 5 న్యూటన్లు
ఆన్సర్. ఓకే, సేమ్ FBD గీయండి, ఆన్సర్ రాయండి. నెక్స్ట్ వన్, ఆరోది, ఒక తివాచిని వేగంగా లాగినప్పుడు దానిపై నిలబడి ఉన్న మనం కింద పడతాం ఎందుకు? ఎందుకు అంటే నిశ్చల జడత్వం వలన. నిశ్చల జడత్వం వలన మనం కింద పడతాం. ఓకే, ఏడో ప్రశ్న, నిశ్చలంగా ఉన్న కారు మరియు సైకిళ్లలో కారుకు జడత్వం ఎక్కువ, ఎందుకనగా అధిక ద్రవ్యరాశి వల్ల. అంటే ద్రవ్యరాశి అనేది జడత్వం అంటున్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ 8వ ప్రశ్న, డాష్ యొక్క కొలతనే వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి అంటాం, జడత్వం యొక్క కొలతను. అంటే ఏ అనేది ఆన్సర్. 9వ ప్రశ్న, ఒక వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి పెరిగినా దాని జడత్వం ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే ద్రవ్యరాశి జడత్వం అంటున్నాం. ద్రవ్యరాశి యొక్క SI ప్రమాణం గ్రాము, కిలోగ్రామ్ అని ఉండాలి, ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోండి, కిలోగ్రామ్. సో డి అనేది మన ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్ ఓవర్. 7th క్వశ్చన్, why does a car possess more inertia than a bicycle? Both are at rest, so due to mass. When they are in rest, due to mass, they have more inertia because of mass. Because mass of an object is considered as a measure of the inertia. Inertia is nothing but mass, mass is nothing but inertia. So if a mass of body increases, then the inertia of the body also increases. B is your answer. SI unit of mass is, that is kilogram. So here B is there, but in Telugu medium that is kilometer. That's why there is, I take another answer. So here B is your answer, kilogram. Okay, so this is your part 4. We'll meet in next part, and subscribe the channel, share with your friends.